वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आओ गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आओ संगत रूप दे विच जुड़ के सतगुरां दी बाणी दी विचार करिए। सतगुरां दे उपदेश नूं समझिए, मन्नीए, कमाउण दी कोशिश करिए। आपां विचार रहे हाँ गौड़ी राग दे विच महल्ले पहले दी बाणी विचारदे सी। परसों रोज शंत दे विच शंतां दे विच जो बाणी लिखी गई है, विचार रहे सी कि जिहड़े उस प्रभु दे भगत ने, प्यारे ने, उन्हां नूं जिहड़ा नाम दा वपार है वो मिठा लगता है। नाम का व्यापार मीठा, भगत लाहा आंदे नो भी भगत हर रोज इसका लाहा खटते ने। तिस बाज वखर कोई ना सूझै, नाम लेवो खिन खिनो भी होर उस तो बिना दूजा उस नूं धन खजाना नहीं सुझदा। इस करके खिन खिन उस प्रभु दे नाम नूं ध्याउंदे ने, नाम नूं जपदे ने। परख लेखा नदर साची, कर्म पूरा पाया भी वो लेखा जिथे सच्चा लेखा, जिथे साडी नज़र सच्ची हो जाती है, सच दे दर्शन हो जाते हैं। जदों मालक कृपा करता है फिर सानू ये परख कर देता है, सानू अपने आप की सोझी हो जाती ते प्रभु अपना सानू पहचान करवा देता है। फिर सानू पूरा कर्म प्राप्त हो जाता है जिन्हों परख लेंदा है प्रभु। नानक नाम महारस मीठा, गुर पूरै सच पाया भी नाम जिहड़ा है वो रस जो मिठा है, जिसनों आपां कह दिंदे हां महारस। गुर पूरा सच पाया, जिन्हां ने सच नूं पा लिया उन्हां दे कोल फिर वो नाम रस मिठा है, पूरा गुर है। जिन्हां नूं परख लैंदा है उन्हां द्वारा फिर आप प्रभु अपना वंज करता है नाम दा। ये तक आपां विचार कीती सी परसों रोज, क्योंकि कल आपां लाइव नहीं हो सके। आओ अज अगला शब्द आपां विचारदे हाँ। राग गौड़ी पूर्वी शंत महला तीजा। ये गौड़ी पूर्वी शंत महले तीजे दी बाणी है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। इत्थे भी करता पुरख गुर प्रसाद तक है, क्योंकि आम पूरा हुंदा है। निरभौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग, लेकिन करता पुरख तक है गुर प्रसाद। सारा खेल ही करता पुरख दा ही अगे पहचान सी कि करता पुरख है किहो जिहा है। निरभौ है, निर्वैर है, अकाल मूर्त है, अजूनी है, सैभंग है। गुर दी कृपा दे नाल उस प्रभु नूं पाया जा सकता है। गुर दी कृपा नाल ही उस परमेश्वर दी सोझी हुंदी है, ज्ञान हुंदा है, मिलाप हुंदा है। सातन बिनो करे जियो, हर के गुण सारे भी जेड़े हरि दे गुण सार दी, हरि दे गुण देंदी है, उत्थे आपां जाके बेनती करते हाँ। क्योंकि आपां सारे तन है, तन नार नूं कह दिता है, पत्नी नूं कह दिता है, ते साडा सारियां दा कंत परमेश्वर है। इस करके समझाउंदे ने भी जेड़े फिर वो गुण सारती है, सानू गुणां दा ज्ञान देंदी है, उत्थे जाके आपां बेनती करते हाँ। खिन पल रह ना सके जियो बिन हर प्यारे,
भी उस प्रभु तो बिना हुण असीं नहीं रह सकते। साडे वास्ते खिन पल रहना भी औखा उस प्रभु तो बिना, उस प्यारे तो बिना। क्योंकि जद मन दे विच वैराग पैदा हुंदा है, दर्शनां दा चौ पैदा हुंदा है, फिर ही जीव उस प्रभु नूं दर्शन करने चाहुंदा है। फिर उस वास्ते जो सानू पता है कि गुर दा ज्ञान लेना पैंदा है, ते फिर जाके गुर दा ज्ञान दे वास्ते बेनती करता है। बिन हर प्यारे रह ना सकै, गुर बिन महल न पाइए। ते बेनती कर रही कि उस प्यारे तो बिना असी रह नहीं सकते हुण, पर गुर तो बिना सानू वो महल प्राप्त नहीं हुंदा हो सकता। इस करके सानू भी ज्ञान बख्शिश करो, क्योंकि गुरबाणी पढ़ के सानू समझ आ जाती है कि प्रभु दा गुर जिहड़ा महल है गुर तो बिना नहीं प्राप्त हो सकता। जे आपां कारज पूरा करना है तो फिर सानू गुर नूं मिलना पैना है, गुर लेना पैना है। करो बेनंती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला, इहाँ खाड़ चलो हर लाहा, आगे बसन सेला। भी इत्थे लाहा खट के चलो, आगे सुखी हो जावांगे। औद कटाए दिन सराय नारे, मन गुर मिल काज सवारे। तेरी दिन रात उम्र कट रही है, इस करके हे मन गुर नूं मिल के अपना काज सवारो। जाको आए सोई बिहाजो, हर गुर ते मने बसेरा। भी जिस वास्ते आए हाँ उस नूं बिहाजना है, पर किमें बिहाजांगे? गुर ते ज्ञान द्वारा, क्योंकि गुर द्वारा ही हरि ने मन विच वसना है। निज घर महल पावो सुख सहजे, बोर ना होएगो फेरा। गुर दे ज्ञान द्वारा ही निज घर दी सोजी हुंदी है, जिथे असी जमन मरण तो रहत हो जाते हाँ। इस करके गुर तो बिना महल प्राप्त नहीं हुंदा। लोचा है मिलन दी, लेकिन गुर नहीं है ते महल नहीं प्राप्त हुंदा, महल दे विच नहीं वासा हो सकता। जो गुर कहे सोई पर कीजै, तिशना अगन बुझाइए। भी हाँ जे गुर लैवांगे, जो सानू कहेगा वही सानू करना पएगा। जो सानू गुर दिता जाएगा ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਨ ਹੈ ਇਹ ਬੁਝਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੁਝੇਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਮਾਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਸਾਚਾ ਸੋਈ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਬਿਨ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਨਾ ਪਾਏ। ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ कि एक परमेश्वर ही सच्चा है संसार दे विच, उस तो बिना दूजा सच्चा नहीं है। तो उसकी सेवा तो बिना सानू सुख प्राप्त नहीं हो सकता। परमेश्वर दी हरि दी सेवा तो ही सुख प्राप्त हुंदा है। जे हरि दी सेवा नहीं करते, हरि दे नाम नूं नहीं ध्याउंदे, सुख नहीं मिलेगा। महाराज समझाउंदे ने हर के नाम बिना दुख पावे। भी हरि दे नाम तो बिना दुख ही प्राप्त होएगा। नानक सा तन मिले मिलाई, जिसनू आप मिलाए। ते मिलदा कौन है? जिसनू आप मिला लैंदा है, जिसनू आप मिलाउंदा वही मिलदी है। पर किवें? गुर दे ज्ञान द्वारा। जदों गुर लैंदे हाँ, गुर जो गुर कहंदा है करदे हाँ, फिर उसनू पा जाते हाँ। क्योंकि जदों गुर दी मत लैके चलते हाँ तो उसनू पाउंदे हाँ। जदों असी गुर दी मत छड्ड के अपने भाणे चलते फिर नहीं पाउंदे। इस करके मेरे समझाउंदे ने कि सो सिख सखा बंदप है भाई, जो गुर के भाणे विच आवे, अपने भाणे जो चले पाई, बिछड़ चोटा खावे। बिन सतगुर नौ कदे ना पावे भाई, फिर पछोतावे। जिसनू फिर दया करता है
ਗੁਰ ਜੋ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਹੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਨ ਰੈਨ ਸੁਹੇਲੜੀਏ ਜੀਓ ਹਰ ਸਿਓ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਸੁਹੇਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਨ ਦੀ, ਔਰਤ ਦੀ। ਕਦੋਂ? ਹਰ ਸਿਓ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਰਹਿਣ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਹੇਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਭਉ ਕਰੇ ਜੀਓ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਆਪ ਗਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਜਨਾਏ। ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅਨ ਦਿਨ ਲਾਗਾ ਪਾਓ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਜੀ ਕੀ ਮੇਲੀ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਓ। ਵੀ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੇਲੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਹੇਲੀ ਆਪ ਸਹੇਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾ ਗਵਾ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਗੁਣ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਨਾਮੇ ਧਰੀ ਪਿਆਰੋ। ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਾਮਨ ਨਾ ਪਿਆਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗਲ ਹਾਰੋ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹਾਰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਣਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਨ ਏਕ ਲੜੀ ਜੀਓ ਬਿਨ ਨਾ ਪਿਆਰੇ। ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੋ ਔਰਤ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਹੈ, ਤਨ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਮੁੱਠੀ ਜੀਓ ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰਾਰੇ। ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ? ਕਰਾਰਾ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਚੰਡ ਗਿਆਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਏ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਠੱਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰੇ ਕੌਣ ਦੁੱਤਰ ਤਾਰੇ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਮਾਇਆ ਮੋਖ ਆਈ, ਉਸ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰ ਤੋਂ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰੇ ਕੌਣ ਦੁੱਤਰ ਤਾਰੇ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਖੁਆਈ ਕੂੜ ਵਿਗੁੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਤੀ। ਸਾਤਨ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੂੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਕੂੜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਮਨ।
ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਕੂੜ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੂੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੂੜ ਹਾਂ, ਕੂੜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਛੁੱਟੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੇ ਰਾਤੀ ਸਹਿਜੇ ਮਾਤੀ, ਅਣਦਿਨ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਰੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਣਦਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਾਮਨ ਸਦਾ ਰੰਗ ਰਾਤੀ, ਹਰ ਜਿਉ ਆ ਮਿਲਾਏ। ਵੀ ਐਸੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਮਾਲਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਾਮਨ ਸਦਾ ਰੰਗ ਰਾਤੀ, ਹਰ ਜਿਉ ਆਪ ਮਿਲਾਏ। ਐਸੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਰੰਗ ਚਾੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਇਆ ਰੰਗਣ ਜੇਥੀਐ ਪਿਆਰੇ, ਪਾਈਐ ਨੋ ਮਜੀਠ। ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਰੰਗੈ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਾ ਰੰਗ ਨਾ ਡੀਠ। ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਇਆ ਰੰਗਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਹੜਾ ਮਜੀਠ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕੌਣ ਰੰਗੇਗਾ? ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ। ਐਸਾ ਰੰਗ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਕਾਂਤ ਤਿਨਾ ਕੇ ਪਾਸ। ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੋਲੇ ਰੱਤੇ ਗਏ, ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਰੱਤ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋੜ ਤਿਨਾ ਕੀ ਜੇ ਮਿਲੇ ਜੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਵੀ ਐਸੇ ਜਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਐਸੇ ਜਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਪੇ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਰੰਗੇ, ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਆਪ ਹੀ ਸਾਜਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਰੰਗਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਦਰਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਾਮਨ ਕੰਤੈ ਭਾਵੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਿਲੀਐ ਹਰ ਮੇਲੇ ਜੀਓ, ਹਰ ਬਿਨ ਕਵਣ ਮਿਲਾਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਜੇ ਹਰੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ? ਜਿਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ ਜੀਓ, ਕੌਣ ਭਰਮ ਚੁਕਾਏ। ਵੀ ਗੁਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਮ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਗੁਰ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰ ਨੂੰ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਭਰਮ ਚੁਕਾਏ, ਇਉਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮਾਏ। ਵੀ ਗੁਰ ਭਰਮ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾ ਤਨ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਸਾ ਤਨ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਔਰਤ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਮਨ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰ ਭਰਮ ਚੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
फिर साडा मिलाप हुंदा है, क्योंकि भरम दे विच ही असीं विछड़े हाँ। भरम दा ही मैल लगी है, भरम करके असीं विछड़े हाँ। सारा संसार भरम दे विच ही सुता है। गुर भरम चुका देंदा है ते प्रभु नाल मिलाप हो जांदा है। फिर साडा मन नूं सुख प्राप्त हुंदा है। गुर सेवा बिन घोर अंधार, बिन गुर मग ना पाए। गुर सेवा तो बिना घोर अंधार ही रहता है। गुर तो बिना वो सानू रस्ता वो मार्ग प्राप्त नहीं हुंदा। मार्ग सीख के भी आपां गुर दी सेवा करनी है, क्योंकि गुर ने ही साडा भरम दूर करना है। कामन रंग राती सहजे माती, गुर कै शब्द विचारे। भी जिहड़ी कामन उस प्रभु दे रंग च रती है, सहज दे विच माती है, चौथे पद विच वासा है, प्रकाश दे रूप हो चुकी है, ओही फिर गुर दे शब्द दी विचार करदी, ओही गुर दा शब्द गुर दा ज्ञान देंदी है, जिसनूं गुणवंती भी कहा है। नानक कामन हर वर पाया, गुर कै पाए प्यारे। कहंदे उस कामन ने हरि वर नूं प्राप्त कीता है, पर कीता किवें है? गुर दे नाल प्यार पा के। गुर कै पाए प्यारे, कि गुर नाल प्यार पाया, गुर दी सेवा कीती ते गुर ने फिर प्रभु दे नाल मिलाया है। फिर प्रभु मिल के फिर उस द्वारा अपना ज्ञान देंदा, अपने गुण उस तो गवाउंदा, अपनी सिफत सलाह करवाउंदा है। इस तरीके दे नाल सानू समझाया कि आपां इस तरीके नाल उस प्रभु नूं मिल सकते हाँ। आओ अगला शब्द विचारते हाँ। गौड़ी राग दे विच ही गौड़ी पूर्वी राग राग गौड़ी पूर्वी, इत्थे गौड़ी राग महला तीजा है, संत दी बाणी है। पिर बिन खरी निमाणी जियो, बिन पिर क्यों जीवा मेरी माई। भी उस प्यारे तो बिना असी निमाणे हाँ, उस तो बिना असी किवें जीवीए। बिन पिर क्यों जीवा मेरी माई, भी उस तो बिना मैं किवें जीवां, मेरा जीवन ही व्यर्थ है उस प्यारे तो बिना। पिर बिन नींद न आवे जियो, कापड़ तन ना सुहाई। भी मैनू नहीं सौंदे मेरे पाए बस्तर उस प्यारे तो बिना, उस प्रभु तो बिना, जो ये असी माया दा कपड़ा जिमें औरत तन दा शिगार कर लवे, पति नहीं है ते नींद नहीं आउंदी, इदां ही वो कपड़े नहीं सौंदे उसनूं पाउंदे। इदां ही जिहड़ा मन ने ये माया रूपी कपड़ा पाया है, ते जे प्रभु दे विछड़े हाँ ते इसनूं नहीं पाउंदा। कापड़ तन ना सुहाई, कापर तन सुहावै जां पिर पावै, गुरमती चित लाइए। भी एक कापर भी तां ही सौंदा है जे उस प्यारा नूं असीं पा जाइए, पर उस नूं पाउंदे किवें है? गुर दी मत लैके उस नाल चित जोड़ लईए, फिर उस नूं पा जांदे हाँ। फिर सानू एक कपड़े भी शिगार भी सानू पाउंदा है, सानू चंगा लगदा है। उस प्यारे तो बिना तां ये भी सानू नहीं चंगा लगता। सदा सुहागण जा सतगुर सेवे, गुर कै अंक समाइए। भी जदों सतगुर की सेवा करिए, गुर दे ज्ञान द्वारा असीं उस विच समा जाइए, फिर सदा सुहागण हाँ। जदों सानू अपने बना लैंदा है, फिर वो विछोड़दा नहीं है, वो छड़दा नहीं है। जिन्हों अपने एक बारी बना लिया, ये उसकी विशेषता है प्रभु की। पर बस विच आउंदा है थोड़ा औखा, पर जदों आ जांदा है फिर उसकी रीत है कि उस सानू छड़दा नहीं। कामन वस आया फिर छोड़ न जाई, ये रीत भली भगवंते। भी रीत उदी भली है, जदों एक बारी साडे वस आ गया, पर उसनूं मनाउणा पैंदा है, फिर छड्ड के नहीं जांदा। सदा सुहागण जा सतगुर सेवै, गुर कै अंक समाइए।
ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੈ ਮੇਲਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਵੀ, ਲਾਹਾ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰੇ। ਪਿਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਵ ਸਕਦੇ, ਪਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਰਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਲਾਹਾ ਹੈ, ਲਾਹਾ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਹੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਣਜ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਾਮਨ ਨਾ ਪਿਆਰੀ, ਜਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਕਾਮਨ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਸੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾ ਤਨ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ਜੀਓ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ। ਵੀ ਉਹ ਤਨ ਫਿਰ ਰੰਗ ਮਾਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਹਨਿਸ ਰੰਗ ਰਾਤੀ ਜੀਓ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਵੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਰਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਮਾਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ, ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲੋ ਪਿਆਰੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਦ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲੋ ਪਿਆਰੇ। ਵੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਧੀ ਹੈ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਸਾ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣ ਸਦਾ ਰੰਗ ਰਾਤੀ, ਸਾਚੈ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਵੀ ਉਸ ਧਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੁਹਾਗਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਰੰਗੀ, ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਚ ਰਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਧ ਦੱਸੇਗੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹਾਗਣੀ ਵਾਹੇ, ਕਿੰਨੀ ਬਾਤੀ ਸੋ ਪਾਈਐ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਭਲਾ ਕਰ ਮਾਨੀਐ, ਹਿਕਮੇ ਹੁਕਮ ਚੁਕਾਈਐ। ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈਐ, ਤੋ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਈਐ। ਸੋ ਕਹੈ ਸੋ ਕੀਜੈ, ਤਨੋ ਮਨੁ ਦੀਜੈ, ਐਸਾ ਪਰਮ ਲਾਈਐ। ਏਵ ਕਹੇ ਸੁਹਾਗਣੀ ਭੈਣੇ, ਇੰਨੀ ਬਾਤੀ ਸੋ ਪਾਈਐ। ਫਿਰ ਸੁਹਾਗਣ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਧ ਹੈ, ਆਪਾਂ 100 ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਆਪ ਗਵਾਈਐ ਤਾਂ 100 ਪਾਈਐ, ਔਰ ਕੈਸੀ ਚਤੁਰਾਈ। ਸੋ ਨਦਰ ਕਰ ਦੇਖੈ, ਸੋਧਨ ਲੇਖੈ, ਕਾਮਨ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈ। ਆਪਣੇ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ, ਸਾ ਸੁਹਾਗਣ, ਨਾਨਕ ਸਾ ਸਬਰਾਈ। ਐਸੇ ਰੰਗ ਰਾਤੀ, ਸਹਿਜ ਕੀ ਮਾਤੀ, ਐਹਨਸ ਪਾਏ ਸਮਾਣੀ। ਸੁੰਦਰ ਸਾਇ ਸਰੂਪ ਵਿਚਖਣ, ਕਹੀਐ ਸੱਚ ਸਿਆਣੀ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਹਨਸ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੈ, ਰਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ, ਉਹੀ ਸ਼ੋਭਾਵੰਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਬਰਾਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਵਿਚਖਣ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਧ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਈ ਹੈ, ਦੁਬਦਾ ਮਾਰਨੇ ਵਾਲੇ। ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਦੁਬਦਾ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਦੁਬਦਾ ਮਰੇਗੀ, ਦੁਬਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਦੁਬਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਨਰ ਕੀ ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਸ ਦੇ ਸਜਾਏ।
जब तक दुबदा है सजा दे विच मिलेगी, धर्मराज सजा देगा। पर जिहड़ा ये विद है, ये ज्ञान है गुर दा, ये साडी दुबदा खत्म करता है। दुबदा मार निवारे, नानक कामन हर वर पाया, सगले दुख विसारे। ते समझाउंदे ने सतगुरु जी भी जदों कामन ने हरि वर नूं पा लिया ते फिर सारे दुखां दा निवारण हो जाता, सारे दुखां दा नाश हो जाता है। कामन पिरो भुल्ली जियो, माया मोह प्यारे। हुण भुल्ली किवें है, उस प्यारे नूं असीं भुल्ले किवें है, कामन भुल किवें गई उस प्यारे नूं, क्योंकि माया दे नाल मोह पा लिया। माया कोई पैसे ही नहीं, माया कित्थों शुरू हो जाती? अपने शरीर तो। शरीर दी सुंदरता, शरीर दी जवानी, ते फिर परिवार, बच्चे, जौवन, बहुत कुछ आ जाता इस दे विच। जब तक मन प्रभु तो विछड़िया है तो इस तक ही सीमित है। जदों ये समझ लैंदा है कि नहीं, ये तो मैनू किसी दी दित्ती अमानत है, इसका मालक होर है, फिर असीं जदों उस नूं मिलदे हाँ, उसकी सेवा करते हाँ, फिर ये साडी माया रूपी जिहड़ा शरीर है ये भी प्रवान हो जाता है। जिसनूं पहला कूड़ किया है, फिर ये शरीर प्रवान हो जाता है जदों साडा सतगुर दे नाल चित जुड़ जाता है। कह नानक ये शरीर प्रवान हुआ, जिन सतगुर स्यों चित लाया। इस करके सानू समझाउंदे ने कि असीं उसनूं भुल्ले क्योंकि तन तक सीमित रह गए हाँ। झूठी झूठ लगी जियो, कूड़ मुट्ठी कुड़ियारे। कहंदे मन भी झूठा हो गया क्योंकि झूठ दे नाल लग गया, सच नूं भुल गया ते झूठ दे नाल लग गया, ते इत्थे झूठ दे विच ही इह अपना जीवन बतीत कर जाता, इत्थे ठगिया जाता है, लुटिया जाता है। कूड़ निवारे गुरमत सारे, जुए जन्म न हारे। जे गुरमत का ज्ञान लवांगे, गुर दी मत लवांगे, वो कूड़ दा निवारण कर देंदी है, ते फिर साडा जन्म जुए दे विच असीं हारदे नहीं। क्योंकि जद तक झूठ न लगे हाँ, बारे तन तक सवार लिया, मन दा नहीं सवारिया, उदों असीं अपने जन्म नूं जुए दे विच हार जांदे हाँ। कौन हारदा है जन्म नूं जुए दे विच? महाराज समझाउंदे ने भी जेड़े तन नूं धो लैंदे पर मन नूं नहीं धोंदे। जियो मैले बारो निर्मल, बारो निर्मल जियो ता मैले, तिनी जन्म जुए हारिया। वो जन्म नूं जुए च हार जांदे ने। इस करके जिन्हां ने मन नूं सवार लिया गुर दे शब्द द्वारा, वो जन्म नूं जित जांदे ने। जिन्हां दा मन निर्मल है वो फिर बाहरों भी निर्मल ने ते मन भी निर्मल है। जियो निर्मल बाहरों निर्मल, बाहरों तां निर्मल जियो निर्मल। बाहरों तां निर्मल होवांगे जे मन निर्मल है, पर वो किवें होएंगे? सतगुर ते करनी कमाणी। वो सच्चे गुर दा ज्ञान लैके वो करनी कमाउणी पैंदी है। कूड़ की सोए पहुँचे नाही, मनसा सच समाणी। फिर मन दे विच सच समा जाता है। रतन जन्म जिनी खटिया, भले से बनजारे। कह नानक जिन मन निर्मल, सदा रहे गुर नाले। भी वो बनजारे भले ने जिन्हां इस जन्म नूं खट लिया है, इस रतन जन्म नूं दा लाहा खट लिया है, मन निर्मल हो गया, उन्हां दे गुर नाल रहिंदा है। इस करके समझाउंदे ने भी जे असीं कूड़ नूं निवारना है, फिर गुर दी मत लैनी पैगी, फिर साडा जन्म जुए दे विच असीं नहीं हारांगे। गुर शब्द सेवे सच समावै, विचों हौमै मारे। भी गुर शब्द की सेवा करांगे, हौमै खत्म हो जाएगी ते मन सच दे विच समा जाएगा। क्योंकि हौमै करके ही साडा प्रभु तो विछोड़ा है। हौमै प्रभु नूं नहीं पाउंदी। हर का नाम हृदय वसाए, ऐसा करे शिगारो। हरि दे नाम नूं हिरदे च वसा लवे, ये शिगार है जिहड़ा प्रभु नूं पाउंदा है।
ਨਾਨਕ ਕਾਮਨ ਸਹਿ ਸਮਾਣੀ, ਜੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟਹੁ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਬੇਸ਼ਤਰ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ? ਗੁਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਗੁਰ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਓ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਗਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀਓ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨੇ ਮਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਮਾਣੇ ਹਾਂ, ਨਿਤਾਣੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਾ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੈਣੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀਓ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਨ ਨਾ ਪਾਣੀ। ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੈਰਾਗ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਾਣੀ ਅੰਨ ਨਾ ਭਾਵੇ ਮਰੀਆ ਹਾਵੇ। ਬੇਸ਼ਤ ਹਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਵਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਬਿਨ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈਏ। ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇਰੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰ ਆਗੈ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ, ਜੇ ਗੁਰ ਭਾਵੈ ਜੂ ਮਿਲੈ ਤਿਵੈ ਮਿਲਾਈਏ। ਵੀ ਗੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਗੁਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੂ ਮਿਲੈ ਤਿਵੈ ਮਿਲਾਈਏ। ਫਿਰ ਗੁਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਦੇ ਪਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਏ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਕਰ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰ ਦੇ ਪਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਾਮਨ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ, ਨਾ ਫਿਰ ਮਰੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਵੀ ਫਿਰ ਐਸਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਐਸਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਐਸਾ ਵਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਸਾ ਪਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਬਿਨਾਸੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰਾਗ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਪਾਵੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੇ ਗੁਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਵੈਰਾਗ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਿਧ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਧ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਉਂਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਨੇਤਰਾਂ ਦਾ, ਮਨ ਦਾ। ਤੇ ਮਨ ਸਾਡਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ